मन मुकुर सुधारी बरन रघुबर विमल जसु जोदायक बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराधे कांधे मूज जनेऊ साधे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणयति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। रूप धरि सिंहि दिखावा विकट रूप धरि लंका जलावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जिवाए श्री रघुबीर हरषि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस्र बदन तुमरो यश गावे हस कई श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिंसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र जो जन पर भानु जो काहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेरि मुख माहि जल धिलान गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के देते दुर्गम अनुग्रह तुम्हारो देते।
समारो आपे, तीनों लोक जो हाथ से कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाथे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत पीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, ने काज सफल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन है जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारो भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चीतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, रघुवीर रामचंद्र की जय।
सद्गुरुभ्यो नमः। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपद मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा मनोजिवां मारुततुल्यवेग जितेन्द्रिया बुद्धिमता वरिष्ठा वातात्मजा वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् रुद्यात्यहं प्रणतकालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरये। आये हनुमंत बिराजी कथा कहो तुम पास तुम सेवक रघुनाथ को मैं तुम चरण को दास। नारायण नारायण
કેશવ શ્યામ મોહન શ્યામ કેશવ શ્યામ મોહન શ્યામ કેશવ શ્યામ મોહન શ્યામ કેશવ શ્યામ મોહન શ્યામ કેશવ મોહન શ્યામ મેરે રામ હે ઘનશ્યામ ભજ મન નારાયણ મેરે રામ મોહન શ્યામ ભજ મન નારાયણ 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 ભજ મન નારાયણ 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 ભગવાન મોહન શ્યામ મુરલી શ્યામ મોહન શ્યામ મુરલી શ્યામ મોહન શ્યામ મુરલી શ્યામ મોહન શ્યામ મુરલી શ્યામ મોહન મુરલી શ્યામ મેરે રામ હે ઘનશ્યામ ભજ મન નારાયણ મોહન શ્યામ મેરે રામ ભજ મન નારાયણ 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 ભજ મન નારાયણ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ 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 શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ
રામ જય રામ જય જય રામ શ્રી 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 રામ જય રામ જય જય રામ રામ જય રામ જય જય રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ બોલીએ રામચંદ્ર ભગવાન કી જય શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય શ્રી રામદેવજી મહારાજ શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન શ્રી સદગુરુ ભગવાન શ્રી સૂર્યનારાયણ ભગવાન શ્રી વિહળાનાથ સર્વશક્તિમાન સનાતન ધર્મ નમઃ પાર્વતી વતે હર હર મહાદેવ સીતારામજીનું વાંગમય સ્વરૂપ વાણીમય સ્વરૂપ એવા શ્રી રામાયણ મૈયા અહીં બિરાજમાન શ્રી વિઘ્નેશ્વર મહાદેવ એમના શ્રી ચરણોમાં પ્રણામ. જેમની કૃપા દ્રષ્ટિ થઈ જાય તો જીવને ધ્યાન જ્ઞાન વૈરાગ ભજન અને સમગ્રમાં સહજ પ્રેમ થઈ જાય એવા શ્રી પીપલેશ્વર હનુમાનજી મહારાજજી એમના શ્રી ચરણોમાં પ્રણામ. અને આપ સૌના હૃદયમાં વિરાજમાન સીતારામજીનું દિવ્ય સ્વરૂપ એમને પણ શ્રી ચરણોમાં કોટી કોટી પ્રણામ. કાલની કથામાં આપણે જોઈ ગયા કે દક્ષ રાજાએ અભિમાનથી યજ્ઞ કર્યો, ભગવાન શિવ સાથે દ્વેષ ભાવ રાખ્યો, તો એનું પરિણામ દક્ષ રાજાએ ભોગવવું પડ્યું. દક્ષ રાજાનું મસ્તક યજ્ઞમાં હોમાણું. હવે ગોસ્વામીજી શું કહે છે? સતી મરત હરિશન ભર માગા, જનમ જનમ શિવ પદ અનુરાગા. સતી મરત જન્મ જન્મ શિવ પદ અનુરાગા. સતી મરત હરિશન ભર માગા, જનમ જનમ શિવ પદ અનુરાગા. સતી જન્મ જન્મ શિવ પદ અનુરાગા. તે કારણ હિમગીરી ગૃહ જાઈ, જનમી પાર્વતી તન પાઈ.
સતી મરત હરિસન બરમાગા જનમ જનમ શિવ પદ અનુરાગા વિમરત હરિ સન બરમાગા જનમ જનમ શિવ પદ અનુરાગા જનમ જનમ શિવ પદ અનુરાગા જનમ જનમ શિવ પદ અનુરાગા જીવ જ્યારે પંચભૂતમાંથી વિદાય લે ત્યારે આપણી સાથે શું આવે છે? પૃથ્વી, પાણી, પવન એ બધું અહીં પડ્યું રહે. બાપુ દેહ જ્યારે પંચ મહાભૂતમાં વિલીન થાય ત્યારે એને અગ્નિ આપે ત્યારે રખ્યા થઈને બધું ઉડી જાય. તો હારે શું જવાનું? મનુષ્યની સાથે શું જાય? જીવની હારે જાય શું? અરવિંદભાઈ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ રામ જય રામ જય જય રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ શું જાય બાપા? તમે ખૂબ કથાયું સાંભળી છે. પંચભૂત અહીંયા વિલીન થઈ જાય, અગ્નિદાહ આપી દે ત્યારે જીવની હારે જાય શું? શું જાય જીવની હારે? યાદ રહેવું જોઈએ. એક બેન ત્રીજી કથાએ તો યાદ રહી જવું. સૂક્ષ્મ દેહ, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર. આ સૂક્ષ્મ દેહ છે ને એ હારે જાય. આજ આપણી મૂડી. ચિત્ત શુદ્ધ હોય, મન શુદ્ધ હોય, બુદ્ધિ શુદ્ધ હોય, અહંકાર શુદ્ધ, એને શુદ્ધ કરીને લઈ જવાના. તો જ્યાં સ્મૃતિ હતી ને, સતીએ શું માગ્યું? મૃત્યુ સમયે કે જન્મો જન્મ મને શિવ જ પતિ મળે. આપણી સુરતાનું એવું જ છે બાપા. બાપુ કેવું કેવો પતિ મેળવવા માંગે છે? શક્તિ. આપણી ચિત્તી શક્તિ કેવો પતિ મેળવવા માંગે બાપા? અજન્મા, જેનું કોઈ નામ ન હોય, રૂપ નહીં, છતાંય જે છે. આ કથા આધ્યાત્મિક છે બાપા. હા, આને સમજવી હાવ હેલી નથી, સમજ્યા? હા, એવી ઝીણી 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 ચોપાઈઓ ગોસ્વામીજીએ લખી છે બાપા, કે આપણી સુરતા ધીમે ધીમે મૂર્તિમાંથી મંત્રમાં, મંત્રમાંથી નાદમાં, નાદમાંથી અનાહત નાદમાં, ત્યાંથી જ્ઞાનમાં, ત્યાંથી વિજ્ઞાનમાં, અને પછી ક્યાં મળી જવાની છે છેલ્લે? શિવમાં. આ શક્તિ જન્મો જન્મથી શિવમાં મળવા ચાહે છે. શિવ પુરાણમાં કથા છે કે ભગવાન શિવજી જે રૂંઢમાળા પહેરી હતી ને, રૂંઢમાળા,
એના વિશે શિવજીને પાર્વતીજીએ પૂછ્યું, સતીએ, કે આ મૂંઢમાળા શેની છે? એ કે સતી, તમારા જેટલા જન્મ થયા ને એ બધાયની ખોપરીની માળા, એટલો હું તમને પ્રેમ કરું છું. પછી સતીએ શું કીધું? કે મહારાજ તો કે મારે વારે વારે જન્મ મરણ ને તમારે નહીં. મારે વારે વારે જન્મવાનું, વારે વારે મરવાનું, અને તમે અખંડ. તો આ કળા મને બતાવો કે મારે ફરી મરવું ન પડે. આ શક્તિ અનેક જન્મોથી શિવને મળવા ચાહે, શિવમાંથી છૂટી પડી, પણ આ આવ્યા પછી આપણે આપણું મૂળ ભજન ભૂલી ગયા. મૂળ ભજન જ્યારે હાથમાં આવે અને મૂળ ભજનની ઓળખાણ થાય ને, ત્યારે આપણા સંશયો નાશ થાય છે. તો મૂળ ભજનની ઓળખાણ ક્યાંથી થાય બાપા? કે સદગુરુએ જે મંત્ર આપ્યો હોય એને નિષ્ઠાપૂર્વક જપા કરવો, જપા કરવો, જપા કરવો, જપા કરવો. ખૂબ જ્યારે તમે જપશો ને, ખૂબ જપશો ને, ત્યારે તમને ધીમે 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 ક્રિયાપદમાં પ્રવેશ મળશે, શક્તિ ઉત્પન્ન થશે, અને એ શક્તિ સ્વયં તમને લઈ જશે. સમજ્યા? આ પછી ફેરવવું પડે બાપામાં. ભણવા બેસીને આપણે આ જ્ઞાન માર્ગ એવો છે કે પ્રાથમિક સ્કૂલમાં બેઠા હોય ત્યાં સુધી પ્રાથમિકના શિક્ષક હાલે, પછી એને 8, 9, 10, 11 ને 12 ભણવું હોય તો પછી માધ્યમિકમાં જવું પડે, શિક્ષક ફેરવવા પડે. બરાબર. પછી કોલેજ કરવી હોય તો શિક્ષક ફેરવવા પડે. દત્તાત્રેય મહારાજે કેટલા ગુરુ કર્યા? 24. ભાંગી ગઈ ખુરશી કે કાંઈ નથી થયું. હા, પ્રસન્ન થયા ભગવાન. હવે આઈન પા જુઓ બાપા, એમ વાત છે બાપા. સમજ્યા? આ તાર તૂટી જાય ને તૂટવો ન પડે. સમજ્યા? જનક રાજાને વૈદેહી શું કામ કીધા? સંસારમાં ગમે એ પરિસ્થિતિ થાય પણ જેની સુરથા નામમાંથી નોકી ન પડે ને બાપા, આપણું ફગી જવાય. આ કામ આપણું એવું છે. સમજ્યા? ગમે એવી પરિસ્થિતિ નિર્માણ થાય પણ જેનું મન રામ નામમાંથી છૂટું ન પડે ને બાપા, આવી લોહ લાગે ને, આવી લોહ, ત્યારે વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય, ત્યારે ક્રિયાપદમાં પ્રવેશ મળે. ખૂબ ભજન થાય, ખૂબ ભજન થાય, ખૂબ ભજન થાય. તો ક્યાં હતા આપણે? જેવી અંતે મતી એવી જીવની ગતિ થાય છે. ઘણા એને જ કહેતા આપણે ભાઈ આ દીકરો અસલ દાદા જેવો છે, પણ દાદા જેવો નહીં, આ દાદા જ છે બાપા. આ એની મતિ રહી ગઈ હોય એમાં ફરીને આવે બાપા, જન્મ લે. હા, એક પદ છે. સમજ્યા? જીવની એક જ આશા રખાય. કઈ? મારો અંત સમય જ્યારે હોય પ્રભુ, મારી પાસે તમે રેજો પ્રભુ. મારી પાસે તમે રેજો પ્રભુ. હે પ્રભુ, હું જો તારું ભજન કરતો હોય, તારી ભક્તિ કરતો હોય, અને તને મારા ઉપર જો દયા હોય, તો મારો અંત સમય જ્યારે આવે ને, ત્યારે પ્રભુ મારી સ્મૃતિમાં તમે હોવા જોઈએ. ભાગવતમાં શ્લોક છે, અંતે નારાયણ સ્મૃતિ, ભગવાનનું નામ. તો સતી મરત હરિસન બર માગા, જન્મ જન્મ શિવ પદ અનુરાગા. જન્મ જન્મ શિવ પદ અનુરાગ.
દેહ ત્યાગ સમયે જે પ્રમાણે માંગણી કરી હતી એ પ્રમાણે હવે હિમાલયને ત્યાં પાર્વતી રૂપે સતીનો જન્મ થયો. જ્યારથી પાર્વતીજીનો જન્મ થયો છે ને ત્યારથી હિમાલયમાં નિત નવા આનંદ થઈ રહ્યા છે. સિદ્ધ પુરુષો, જોગીઓ બધા નિવાસ કરે છે. ગોસ્વામીજી લગે છે સમજ્યા શું કે જ્યાં પવિત્ર શ્રદ્ધા પ્રગટે ને, થોડુંક ધીમું કરીએ બેટા છે જ બસ. જ્યાં પવિત્ર શ્રદ્ધા પ્રગટે ને ત્યાં રીતિ સિદ્ધિ એને ગોતતી 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 આવે બાપા. હા બોલ્યા છે આમાં કોણ બોલ્યું છે? ગોસ્વામીજી મહારાજ. જીમી સરિતા સાગર મહ જાય, તિમી સુખ સંપત્તિ બિનહી બોલાય, જદ્યપિ તાહી કામના નાય. સાગર હોય સાગર, એમાં બધી નદીઓ મળવા જાય, પણ કઈ દરિયો એમ કહે છે બાપા મારી પાસે આવો તમે, મને મળવા આવો એમ. પણ નદીઓ દોડી દોડીને ક્યાં જાય? સાગરમાં. તીમી સુખ સંપત્તિ બી નહીં બોલાય, ધર્મ શીલ પહી જાય સુભા. એનો સહજ સ્વભાવ છે કે ધર્મશીલ વ્યક્તિ હોય ને બાપા, જે ધર્મશીલ વ્યક્તિ એ બધી સુખ ને સંપત્તિ ન્યા દોડી 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 અને જાય છે. આવો બધી અષ્ટ સિદ્ધિ નવનિધિ નો આવો સ્વભાવ છે. ઈ શીલ નિધાન એવા વ્યક્તિઓને ગોતે છે બાપા સમજ્યા. હવે જબ તે ઉમા સહેલ ગૃહ જાય, સકલ સિદ્ધિ સંપત્તિ તહ આઈ. जब ते सेल जब ते उमा सेल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह जाई. जहाँ तह मुनि नसु आश्रम कीने, उचित बास हिम उदर दीने. जब ते उमा सेल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह आई. હવે હિમાચલ ને ત્યાં નારદજી પધાર્યા. હિમાલય અને મેનાદેવીએ ચરણો પખાળી વંદન કરી પૂજા કરી અને પવિત્ર આસન ઉપર બેસાડ્યા છે. હિમાચલ શું કહે છે? મહારાજ આપ સર્વજ્ઞ છો, ત્રિકાલદર્શી છો, તો આ મારી દીકરીના થોડા ગુણ દોષ જોઈ દો ને બાપા. ત્રિકાલ સર્વજ્ઞ તુમ ગતિ સર્વત્ર તુમારી, કહું સુતા કે દોષ ગુણ મુનિબર હૃદય વિચારી. આવા ત્રિકાળદર્શી પુરુષો હોય ને બાપા, ઈ જ્યોતિષી જોવે ને તો એ સત્ય હોય બાપા સમજ્યા. એક ભાઈ ગયા ગામડામાં પાણી જોવા કુવામાં. આગળ જાતા જાય છે ને, હજી જાય છે, આગળ જાતા ને હજી ઘણા કુવા જોવે છે પાણીના, તળમાં કેટલું પાણી. પછી જમવા બેહાર્યા ને બપોરે, એટલે બધાની લાપસીમાં ઘી, આની લાપસીમાં ઘી નહીં. એટલે ઓલા ગરદણીની કે બાપા આમાં જરા ઘી કે નાખજો, ઘી ભૂલી ગયા છે. ડોશીમાં કે 3 આંગળ હેઠે ઘી છે, તને ઘી નો દેખાણું તો 100 ફૂટ પાણી ક્યાંય દેખાય છે. આ બધું આમ છે બાપા, ગઢિયા આવા હોય સમજ્યા, કસોટી કરે. તો ત્રિકાલ સર્વજ્ઞ તુમ ગતિ સર્વત્ર તુમારી,
કહે સુતા કે ગુણ દોષ મુનિ પર હૃદય વિચારી. નારદજી હિમાલયના વચન સાંભળી અને મંદ મંદ હસ્યા અને પછી શું કહે છે કે આપની દીકરી બધા ગુણનો ભંડાર છે, સહજ છે, સુશીલ છે, આને જગતમાં ઉમા, અંબિકા અને ભવાનીના નામથી ઓળખશે અને આ સંસારમાં એનું અખંડ સૌભાગ્ય રહેશે. આનું જે પૂજન કરશે એના માટે જગતના લોકોને કોઈ વસ્તુ દુર્લભ નહીં રહે અને તમારી દીકરીનું નામ લઈ લઈ અને જગતની સ્ત્રીઓ પતિવ્રતા ધર્મને સુખપૂર્વક પાર પાડશે. હવે નારદજી કે એક બે અવગુણ છે. એક બે અવગુણ છે કે આના પતિ કેવા મળશે, આને પતિ કેવા મળશે? અગુણ્યમાન, માતુ પિતુ હીના, ઉદાસીન સબ સંશય છીના. જોગી જટિલ કામ મન નગન્ય મંગલ બેશ, અસ સ્વામી यही कह मिलहि परिहस्ती रे कहे. सुनी मुनि गिरा सत्य सियत जानी, दुख दंपति उमा हर्षानी. दुख दंपति ઉમા કે મહારાજ તમારા દીકરીના ભાગ્યમાં એવો પતિ છે કેવા કે જે અગુણ છે, નિર્ગુણ છે, અમાન, જેને કોઈ માનની ઈચ્છા નહીં હોય અને એને કોઈ માતા પિતા નહીં હોય. બાપા શિવના માતા પિતા કોણ બાપા? શંકરના માતા પિતા કોણ? જો તમે ભજનને સમજો ને તો શંકરે જુદા, શિવે જુદા, સદાશિવ જુદા અને હરિન હર જેનું ભજન કરે છે એ જુદા. બાપા અખંડ ગતિની કથા હું કહું ને વારે વારે, કેવી કથા છે? આમાં અખંડ ગતિ છે. ઉમા એક અખંડ રઘુરાઈ, આ અખંડની ગતિ છે બાપા. જ્યાં તમારી મતિ અટકી ને ત્યાં તમારી ગતિ અટકી. તમે નક્કી કર્યું કે આજ સ્ટેશન ને આજ ભગવાન, ત્યાં તમારી મતિ અટકી જાય, ત્યાંથી પછી તમે આગળ ન જઈ શકો. તો આ કથા સાંભળવાથી આગળ જવાય. જ્યાં તમે બંધાણા હો મૂર્તિમાં, આમ તો વિષયમાં, પછી મૂર્તિમાં, મંત્રમાં, નાદમાં, જ્ઞાનમાં, તમે ક્યાં બંધાણા છો? જ્યાં બંધાણા હોય ને ત્યાંથી આ કથા તમને આગળ ગતિ આપે. ભગવાન જ્યારે શિવજી પરણવા ગયા, જો એનો પુરાવો તમને હું આપું. બહુ સાવધાન થઈને કથા સાંભળજો, બહુ સાવધાન થઈને, તો તમને ટપ્પો પડશે, નકર માથે થઈને વીયું જાય. આ મારી ચોખવટ છે. ભગવાન શિવજી પરણવા ગયા ત્યારે ભૂદેવ પરણાવે ને એ કે બાપા શિવનું ગોત્ર કયો? તો હવે આને તો નથી માતા નથી પિતા, હે અજન્મા અનુલોકા, આનું ગોત્ર કયું? અને બધાય મૂંઝાણા. હવે કેવું હું કે આ ગોત્ર કયું, આમાં હું કેવું? ત્યારે નારદજીએ છે ને વીણા વગાડી, સમજ્યા? અને ભૂદેવને સમજાઈ દીધા કે આનું ગોત્ર નાદ છે, આ નાદ માંથી આવ્યો. આ કથા અખંડ ગતિની બાપા. આમ જો એ તો 9 દી જાશે ને પછી તમને ખ્યાલ આવશે. જેને નથી સાંભળ્યું ને એને પસ્તાવો ખૂબ રહેવાનો. આ કથા ત્રિપાદ જ્ઞાન શક્તિ હાલ્યા કરે, સમજ્યા? ઈંડેસો પિંડે, પિંડેસો બ્રહ્માંડે. હા, ત્રિપાદ જે ઈંડામાં છે એ પિંડામાં છે, અને જે પિંડામાં છે ને એ જ બ્રહ્માંડમાં છે. અને આ જે કથા છે ને એ
ઈંડાની પિંડાની બ્રહ્માંડની બારી કથા છે બાપા સમજ્યા હા શું કહે છે હવે કે જે અગુણ છે નિર્ગુણ છે જેને કોઈ માનની ઈચ્છા નથી જેને કોઈ માતા પિતા નહીં હોય અને પછી એના શરણે જવાથી બધાય દુઃખ દૂર થઈ જાય છે સમજ્યા જ્યાં કોઈ જાતની માયા જ ન હોય સમજ્યા હા હું કીધું ગંગા સતીએ એ જી પિંડ રે બ્રહ્માંડ થી પર જે ગુરુ છે પાનબાઈ ત્યાં નહીં માયા લવલે પીર રે બ્રહ્માંડ થી પર છે ગુરુજી મારા ત્યાં નહીં માયા લવલે. જેના મનમાં કોઈ કામના નથી અને જે અકામ છે મુનિની આવી વાણી સાંભળી અને હિમાલય મહારાજ કહે છે મહારાજ તમારી વાણી ખોટી ન હોઈ શકે પણ હે મહારાજ આનો કઈ ઉપાય કરો કહા મુનીશ હિમવંત સુનુ જો વિધિ લિખા લીલાર દેવ ધનુજ નર નાગ મુનિ કોન મેટન હાર એ વિધિના લેખ છે ને બાપા એને કોઈ બદલી શકતું નથી અને વિધિનો અર્થ શું થાય આ તમે વિધાતા લેખ લખવા સઠિંદી આવે છે વિધાત્રી માતા વિધિનો અર્થ શું થાય યુપીની ભાષામાં પ્રાકૃત ભાષામાં કથા લખાણી વિધિનો અર્થ થાય કર્મ કર્મ પ્રમાણે ચિત્તમાં જે રોલ હોય ને બાપા એ આવ્યા વગર ન રહે સમજ્યા હા કર્મનો આ બધો ભોગવટો દુઃખનો શેનો છે કર્મનો એ ભોગવવો જ પડે પણ જો ભજનમાં મન હોય સત્સંગમાં મન હોય પવિત્ર પરફોર્મન્સ હોય ઈશ્વર સાથે સેલેન્ડરતા હોય તો જે દુઃખ રોઈ રોઈને ભોગવવાનું છે ને એનું એ દુઃખ હસતા મોઢે ભોગવાય હા ઘણી વાર નથી કહેતા બાપા આંગળી ભાંગી ગઈ કે આ તો હાથ ભાંગવાનો હતો આંગળી રડી ગઈ એમ આમ એમી વાત છે બાપા જો ઈશ્વર સાથે સેલેન્ડરતા હોય ને એની હારે આપણે સેલેન્ડર હોય ને તો આપણું ઈશ્વર ધ્યાન રાખે છે હા સિદ્ધાંત નો ફેરવે કર્મનો કારણ કે આ સૃષ્ટિની આદિમાં આ શિવ પુરાણ ઉપર જે શિવજી છે ને આ શિવલિંગ જે છે ને બાણ એની ઉપર જે શક્તિ છે ને એ કોણ છે બાબા પણ તમને યાદ નથી રહેતું મેં પહેલા દીએ કહી દીધું કોણ છે ઈ પાર્વતી પાર્વતી હોય તો ડાબી ભાગમાં બિરાજે એનો શ્લોક શિવ પુરાણમાં છે નમો દેવીએ મહાદેવીએ શિવાય સતતમ નમઃ પ્રકૃતે ભદ્રાય નિયતાઃ પ્રણતાઃ સ્મતાઃ એ આ સૃષ્ટિની રચના કરીને ત્યારે શક્તિ પરમ તત્વની હારે બોલે બંધાણી શું કે જો નિયત બહાર જાય અને તમારા વિરુદ્ધ જીવન જીવે તો એને દંડ દેવામાં તમને નહીં છોડું શંકરને પાર્વતી બોલે બંધાણા કે અમને નો છોડતી જા પછી શું કર્યું માયાનું મંડાણ જોગણી આ ઈ શક્તિ છે શિવાલયમાં જે છે ને એ શિવપુરાણમાં ઉલ્લેખ છે ઈ શક્તિ છે માયાનું મંડાણ જોગણી આદ્ય પુરુષની ચેલી મન માને તો સંગમાં ચલું નહીતર ફરું અકેલી અને તમે ગરબો ગાવશો બાપા કયો ગરબો ગાવશો ધન્ય માતા જોગણી ધન્ય મા ભવાની એ પૃથ્વી પેલા તમારો વાસ જુગ પેલા જન્મી માં જોગણી પૃથ્વી પેલા તમારો વાસ જુગ પેલા જન્મી માં જોગણી
ગરબો સાક્ષી આ કાંઈ નહોતું વિશ્વની રચના થઈને ઈ પહેલા પ્રગટ થયા આ ઈ શક્તિ છે પછી શું કર્યું એ પાતાળ જઈને માં પિંડ જલાવ્યા એના કર્યા છે બે ભાગ જુગ પેલા જન્મી માં જોગણી એના કર્યા છે ભાગ યુગ પેલા જન્મી માં જોગણી ધન્ય માતા જોગણી ધન્ય મા ભવાની ધન્ય માત જોગણી ધન્ય મા ભવાની નોતા સૂરજને નોતા ચાંદલિયા નોતા સૂરજને નોતા ચાંદલિયા નોતા દેવોના દરબાર યુગ પેલા જન્મી માં જોગણી નોતા દેવોના દરબાર યુગ પેલા જન્મી માં જોગણી યુગ પેલા જન્મી માં જોગણી યુગ પેલા જન્મી માં જોગણી આ ઈ શક્તિ છે બાપા કાંઈ નહોતું આ વિશ્વમાં સૂર્ય નહીં ચંદ્ર નહીં પૃથ્વી નહીં કાંઈ નહીં ને તો આ શક્તિની ઉત્પત્તિ છે એવી જ રીતે ગર્ભમાં તમે જુઓ પિંડામાં પેલા જળ હોય બહુ સમજજો આ જ્ઞાન ચર્ચાને સમજી લેજો પછી કયું તત્વ બહાર આવે પૃથ્વી તત્વ એટલે ધીમે ધીમે હાથ મંડે બનવા ધીમે ધીમે પગ મંડે બનવા પૃથ્વી તત્વ બને પેલા જળ તત્વ પછી પૃથ્વી તત્વ બને અને પછી આકાશ તત્વ બને પછી વાયુ પછી જીવ તો પછી આવે 7-8 મહિને 7 મહિને આવે ને 7 મહિને જીવ કા 6 મહિને આશરે મંડે હલવા આ જેમ ઈંડામાં ઉત્પત્તિ છે એમ પિંડામાં ઉત્પત્તિ ની એમ બ્રહ્માંડમાં પણ આ કથા અખંડ ગતિની છે તો ધીમે 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 હું તમને હુજ આપતો જાય બાપા જેટલું મને સદગુરુએ ભણાવ્યો છે ને લાલદાસ બાપુએ જેટલો ભણાવ્યો છે આ બધું મારું કાંઈ ઘરનું નથી બાપા સમજ્યા મારી કોઈ એવી શક્તિ નથી હું આ જ્ઞાન ચર્ચા કરી શકું પણ આ બધી કૃપા અમારા લાલદાસ બાપુ મારા જે સદગુરુ છે આ કૃપા એમની છે બાપા સમજ્યા હા એની કૃપાથી આ બધું બોલાય છે હવે શું કહે છે કાહ મુનીશ હિમવંતુ સુनु जो विधि लिखा लीलार देव धनुज नर नाग मुनि भुवन में कनिहार तदपि एक में कहूँ पाऊं होय जो करे देव सहाय तदपि एक में कहूँ पाई होय करे जो देव सहाय जे जे बर में बरने तुम पाही मिलही उमहि तस संशय नाही मिलहि उमहि तस संशय नाही तो जो विबाहु शंकर सन होई दोष गुण सम कह सब कोई दोष गुण सम कह सब શરબત લાવ્યા બાપા પણ હાડા પાસે લાવવાનું હતું કાંઈ વાંધો નહીં કથા સાંભળતા સાંભળતા પીવો બાપા સમજે આપણે વિશ્રામ નથી પાડવો વિશ્રામ પાડવો છે પણ 5:30 એટલે ઓ જાહેરાત થઈ જાય ને જ્યાં કાંઈ લખાયું બાપા દાન પુણ્ય થાય એવું એની બુકની જાહેરાત થઈ જાય ને પણ ઘડીક કથા હાલવા દે એ આ કોઠોય ટાઢો થાય અને ચિત્તે શુદ્ધ થાય બેય વાત બાપા સમજ્યા એટલે સાંભળતા સાંભળતા પ્રેમથી પીવો પણ બાજુવાળાને ખબર ન પડે એમ પીવો હા એટલે અવાજ ન થાય સમજ્યા નારદજી કહે છે મેં જે ગુણ દોષ કીધા છે ને ઈ થયા વગર ન રહે પણ જો આ બધાય અવગુણ છે ને પણ ઈ બધાય જો શિવજી સાથે આનો વિવાહ થાય
અને એમની સાથે જો લગ્ન થાય અને શિવ જો પત્ની તરીકે તમારી દીકરીને સ્વીકારે તો બધાય અવગુણ ગુણમાં ફેરવાઈ જાય. પછી આ એક ચોપાઈ આપી, સમરથ કો નહીં દોષ ગોસાઈ, રવિ પાવક સુર સરી કી નાઈ. રવિ પાવક સુર સરીકી નાઈ. ઘણા એને ગાંઠિયો હાથમાં આવે ને ત્યાં ગાંધી થઈ જાય, સમજ્યા બાપા? કે સમરથ કો દોષ નહીં, પણ સમરથ કાંઈ હું કીધું ગોસ્વામીજીએ? સમરથ કોણ છે આ સૃષ્ટિમાં? સૂર્ય. સૂર્યમાં તમે ગમે એટલું બીજું બધું નાખો તો એની અગ્નિ એવી છે કે બધું બળી જાય. પછી ગંગાજી, ગંગાજીમાં બીજી ગમે એટલી ગંદકી ભળે પણ એને માત કહેવાય, એનું ચરણમત જ લેવાય, કે એટલી પવિત્રતા છે એનામાં. એવું જો વ્યક્તિત્વ થઈ જાય, પણ તો એવું વ્યક્તિત્વ થઈ જાય ને એ પાછું પાપ ન કરે બાપા. આ વાત એમ છે. હવે શું કહે છે? પછી નારદજી ત્યાંથી વિદાય લીધી. અસ કહી નારદ સુમિરી હરિ ગિર જહી જીની આશીષ, હોય યહ કલ્યાણ અબ સંશય તજોગી. હે મેના દેવી, કે જે મેં તમને જે ગુણ કીધા એ વર મળ્યા વગર નહીં રે. તો મેના દેવી હું કે જો વર અને ઘર અનુકૂળ હશે તો જ મારી દીકરીનો વિવાહ કરીશ. પછી હિમાલય આવ્યા અને મેના દેવીને સમજાવે છે, અબ જો તુમ હી સુત પર ને હું તો અસ જાઈ શિખાવન દેહુ, કરે સો તપ જેહી મિલહી મહેશો, આન ઉપાવન મિટહી કલેશો. હે મેના દેવી, કે પાર્વતી ઉપર તમને જો પ્રેમ હોય તો પાર્વતીજીને તમે તપ કરવા માટે સમજાવો તો ભગવાન શિવજી પ્રસન્ન થાય અને પત્ની તરીકે આપણી દીકરીને ભગવાન શિવ સ્વીકારે. સબ ગુણ નિધિ વૃષ કેતુ, સુંદર સબ ગુણ નિધિ વૃષ કેતુ, સુનહી માતુ મહી અસ સપન સુનાવે ઉતોહી. હે પાર્વતી માં, શું કહે છે હવે પાર્વતીજી માને? કે હે માં, મને બ્રાહ્મણોએ ઉપદેશ આપ્યો છે કે નારદજીના વચન તમે સત્ય માની અને તપ કરો, તમારા બધાય દુઃખ નાશ થઈ જશે. ગોસ્વામીજી આયા બોધ આપે છે કે આ જગતમાં માતા પિતાની પહેલી ફરજ કઈ છે? કે પોતાનો દીકરો ધર્મમય બને, તપસ્વી બને. હવે તપબલ રચઈ પ્રપંચ વિધાતા, તપબલ વિષ્ણુ સકલ જગત્રાતા, તપયાધાર સબ સૃષ્ટિ ભવાની, કહી જાઈ તપુ અસજીય શાની. તપથી શું ન થઈ શકે? તપ વસ્તુ એવી છે, આ તપથી તો સૃષ્ટિ રચી બ્રહ્માજીએ. કયો શબ્દ સંભળાણો બ્રહ્માજીને? ભાગવતમાં ઉલ્લેખ છે, તપઃ તપઃ તપઃ, બે શબ્દ સંભળાણા બ્રહ્માજીને. તપના આધારે સૃષ્ટિ જે કાંઈ છે એ બધું તપના આધારે છે. અને તપનું બળ કેવું છે? ખાલી પતિવ્રતા ધર્મના તપનું બળ કેવું છે? ખાલી એનું આપણે અનુમાન માનીએ કે રાણક દેવી જુનાગઢમાં ખાલી એમ કીધું કે એ બાપા રહી જા, ત્યાં પાણા પડતા રહી ગયા. એની વાણીમાં સત્ય સંકલ્પ તો સત્ય સંચાર થઈ જાય તો આ તપની શક્તિનો પ્રભાવ એવો છે બાપા. સમજ્યા? કોલવો ભગત હતો ને, કોલવો ભગત, એને દ્વારકામાં દેવળ વાહે પગ ભાંગી નાખ્યા. એ કે દેવળ ફેરવીને દર્શન દે તો જ. દ્વારકાનું મંદિર પેલા ઉગમણું હતું બાપા, પણ કોલવા ભગતે પગ ભાંગી નાખ્યા. સમજ્યા? ત્યારે ભગવાને દેવળો ફેરવીને દર્શન આપ્યા. તપનું બળની વાતો થઈ.
આ તપનું બળ એવું છે. ધ્રુવ રાજા માટે ભગવાને હાચવીને પદ રાખ્યું. કયું? જેમ નવા નવા લગ્ન થાય અને પતિ પત્ની કેમ મેળામાં જાય, પછી ભવિષ્યમાં થનાર બાળક માટે રમકડું લઈ આવે અને હાચવીને કબાટમાં મૂકી દે, એમ જે આ વિચળ પદ છે ને એ ભગવાને હાચવીને મૂકી દીધું. પણ ધ્રુવ રાજાએ જ્યારે તપ કર્યું ને જ્યારે પ્રસન્ન થયા ને ત્યારે ઈ પદ ભગવાને એને આપ્યું. ભગવાન એવા દયાળુ છે, હાચવીને રાખે બાપા, સમજ્યા? માં જેવો સ્વભાવ ભગવાનનો છે, માં જેવો. હવે પાર્વતીજી માતા પિતાની આજ્ઞા લઈ અને વનમાં તપ કરવા પ્રયાણ કર્યું. કેવું તપ કર્યું પાર્વતીજીએ? સંબદ સહસ મૂલ ફલ ખાય, સાગ ખાય સત વર્ષ ગવાય. બેલ પાતી મહી પરઈ સુખાઈ, તજી સુગસ્ત સંબત ઈ ખાય. એ પુનિ પરિહરિ સુખાની ઉપરના, ઓમ હિ નામ તબ ભયઉ અપરના. નામ તપ ભયઉ અપરના. 100 વર્ષ સુધી મૂળ અને ફળ ખાઈને તપસ્યા કરી, શાક ને પાંદડા ખાઈને કેટલાય વર્ષ તપસ્યા કરી, અમુક સમય સુધી ખાલી વાયુનો આહાર કરીને તપસ્યા કરી. દેખી ઉમઈ તપ ખીન શરીરા, બ્રહ્મ ગીરા ભે ગગન ગંભીરા. 3000 વર્ષ જમીન ઉપર પડેલા પાન ખાઈને તપ કર્યું, એટલે નામ શું પડ્યું બાપા? અપર્ણા. હવે આકાશવાણી થઈ, હે ગિરિરાજ કુમારી, આપની તપસ્યાને ધન્ય છે, ધન્ય છે, ધન્ય છે. આપની મનોકામના પૂરી થશે. હે દેવી, આપ બધી ચિંતા છોડી દો, મારી વાણીને પ્રમાણ માનજો, સત્ય માનજો, અને આપના પિતાજી જ્યારે બોલાવા આવે ત્યારે ઘરે પધારજો. ગોસ્વામીજી કે મેં મારી મતિ અનુસાર તમને આ પાર્વતીજીનું ચરિત્ર કહ્યું. હવે આ બાજુ શિવનું શું થયું બાપા? ભગવાન શિવ સતીએ જ્યારથી પ્રાણનો ત્યાગ કર્યો ને ત્યારથી ભગવાન શિવના મનમાં વૈરાગ છવાયો છે. જ્યાં ત્યાં મુનિવરના આશ્રમમાં વિહાર કરે છે, રામજીના ગુણગાન સાંભળે. બરાબર એ જ સમયે ભગવાન રામચંદ્રજી મહારાજ પ્રગટ થયા. પ્રગટે રામ કૃતજ્ઞ કૃપાલા, રૂપ સે बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिन अस व्रत को निर्वाहा. बहु शंकर भगवान ની સરાહના કરી. ભગવાન રાઘવેન્દ્ર સરકારે કે હે શંભુ, તમારા વિના આવું તપ કોણ કરી શકે, કોણ કરી શકે, કોણ કરી શકે? ભગવાન શિવજી રામ રૂપને નિહાળી રહ્યા છે અને ભગવાન રામચંદ્રજીએ શિવજી પાસે નિવેદન કર્યું. શું? કે સતીનું પ્રાગટ્ય થઈ ગયું છે અને ખૂબ તપ કર્યું છે, અને પાર્વતીના રૂપમાં ખૂબ તપ કર્યું, ખૂબ તપ કર્યું, અને હિમાચલ ને અહીંયા પ્રગટ થયા છે અને તમને પ્રાપ્ત કરવા માટે ખૂબ તપ કર્યું છે. તો હવે તમે એમને અપનાવો અને એમની સાથે વિવાહ કરો. પછી ખૂબ વિસ્તારથી પાર્વતીના ગુણગાન ભગવાન રાઘવેન્દ્ર સરકારે શિવજી પાસે ગાયા. અને હવે શું કહે છે ભગવાન શિવજી? ઈ કે આમ તો વિવાહ છે ને એ મારા માટે ઉચિત નથી, પણ તમારી આજ્ઞા છે ને એ મારે મસ્તક ઉપર ધારણ કરવી પડે, એટલા માટે હવે તમારી આજ્ઞાનું માન રાખી અને હું પાર્વતી સાથે વિવાહ કરીશ. ભગવાન શિવજી રાજી થઈ ગયા. હવે આ સુંદર મજાની એક ચોપાઈ છે. માતુ પિતુ ગુરુ પ્રભુ કી બાની, बिनहि विचार
કરીએ શુભ જાની. એ માતા પિતાની વાણી, સદગુરુની વાણી, પ્રભુની વાણી, એનો વિચાર કર્યા વગર મસ્તક ઉપર ધારણ કરવી પડે બાબા. આવી ચોપાઈ લખી છે અહીંયા. ભગવાન શિવજી કહે કે તમારી વાણીને હું માન્ય રાખું છું. ત્યારે સપ્ત ઋષિ પધાર્યા અને ભગવાન શિવજીએ કહ્યું આપ જાઓ પાર્વતીજીની પ્રેમ પરીક્ષા કરો. આ બાજુ સપ્ત ઋષિઓ પાર્વતી પાસે આવ્યા અને સપ્ત ઋષિઓ કહે છે કે આપ શું કામ આવી તપસ્યા કરો છો, શેના માટે? ત્યારે પાર્વતી કહે છે કે મારા ગુરુ નારદજીની આજ્ઞા છે કે મને પતિ રૂપે ભગવાન શિવજી મળશે. સપ્ત ઋષિ કહે છે નારદજી કેવા છે, તમે એનું કીધું કરો છો? પોતે તો પોતાનું ઘર વસવા દીધું નથી, બીજાનું ઉજળ કરે. એનું કીધું તમારે કરવું છે? પાર્વતી કે મહારાજ મેં જળ ઉપર દિવાલ બનવાનું વિચાર્યું છે અને પાંખ વિના હું ઉડવા માંગુ છું. મને મારા ગુરુના વચન ઉપર વિશ્વાસ છે કે ભગવાન શિવ મને પતિ રૂપે મળશે મળશે મળશે. તમે જો મને પહેલા મળ્યા હોત તો હું કઈક વિચારે, પણ હવે તો હું પણ લઈ ચૂકી છું. નારદ વચન में परिहरऊं, बसव भवन उजर नहीं डरऊं, गुरु के बचन प्रीति न जेहि, सपने गमन. પાર્વતીજીએ અહીંયા બધાય શાસ્ત્રનો સાર કહી દીધો. બધાય શાસ્ત્રનો સાર શું કીધું? કે ગુરુના વચનમાં જેને ભરોહો નથી ને એને સ્વપ્નમાં પણ સુખ ને સિદ્ધિ મળતી નથી. માટે સદગુરુના વચન માટે ભરોહો રાખવો. સમજ્યા? હવે સપ્ત ઋષિઓ ખૂબ પ્રલોભન આપ્યું પાર્વતીજીને, પણ હવે શું કહે છે? અજ હું માન હું કહા હમારા, હમ તુમ કહું બરુ જાહ બિચારા, અતિ સુંદર સુચि સુખદ સુજાના, ગાવઈ વેદ જાસુ ગાના. પાર્વતી કે મહાદેવ ભલે અમંગલનું ઘર છે, ભલે અવગુણના ધામ છે, અને વિષ્ણુ ભલે બધાય ગુણના ધામ હોય, પણ મારું મન જેમાં રમી ગયું ને બાપા, મારે એનું કામ છે. તજઉન નારદ ડર પઉ દેશું, આપ કહી સત બરસ મહેશું. આવા કેટલાય જન્મ કુંવારા કાઢી નાખવા પડે ને. જન્મ કોટી લગી રગર હમારી, બરઉ શંભુ નત રહું કુંવારી. આવા કેટલાય જન્મ કે હું કુંવારા કાઢી નાખીશ પણ ભગવાન શિવને જ પ્રેમ કરીશ. એમ બાપા આ કથા એમ કહેવા માંગે છે કે આપણી જે શક્તિ છે ને બાપા, એ કેટલાય જન્મ ધારણ કરે પણ જન્મે 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 જે અખંડ ગતિમાં ભળવાની જે ચાહના છે ને મટવાની નથી બાપા. ભગવાનને આપણે પ્રેમ શું કામ કરીએ છીએ? અખંડ ગતિમાં ભળવા માટે. સમજ્યા? જેમ 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 જ્ઞાન થતું જાય, જેમ જેમ ભજન જામતું જાય ને એમ 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 ગતિ આગળ થતી જાય. આ ઈ જ કથા છે. આધ્યાત્મિક તાળો હાલ્યો જાય આ કથામાં. હવે આવી શિવજી પ્રત્યેની શ્રદ્ધા જોઈ, નિષ્ઠા જોઈ અને સપ્તઋષિએ પાર્વતીના ખૂબ વખાણ કર્યા. જય હો જગદંબા, તમારો જય હો. આપ જગતના માતા છો, શિવજી જગતના પિતા છે, આપ ધન્ય છો, ધન્ય છો. ત્યાંથી પછી સપ્તઋષિ આવ્યા હિમાલયમાં. હિમાલયને સપ્તઋષિઓ કે આપ ગિરિજાને તેડી આવો, અને શિવજીએ વિવાહ માટે રાજી થઈ ગયા છે. પછી હિમાલય અને મેનાદેવી પાર્વતીને તેડવા ગયા. સપ્તઋષિએ પાર્વતીના પ્રેમની કથા ભગવાન શિવજીને સંભળાવી અને શિવજી સાંભળતા 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 મનને સ્થિર કરી અને ભજનમાં લીન થતા થતા સમાધિમાં આવી ગયા. હવે આ બાજુ એક તારકાસુર નામનો રાક્ષસ ઉત્પન્ન થયો. એવો ત્રાસ મચાયો દેવતાઓ ત્રાહીમાન થઈ ગયા. અને એને વરદાન હતું શિવ દ્વારા જે પુત્ર થાય ને ઈ જ આને મારી શકે બાપા. આ જે તરક થાય છે ને, તરક જ્ઞાનમાન, ભગવાનમાન, ઈશ્વરમાં, ઈ જ આ તારકાસુર. અને એને મારે કોણ? શિવના પુત્ર કાર્તિક. કાર્તિક એટલે પરમ પુરુષાર્થ.
કયો પુરુષાર્થ? પરમ પુરુષાર્થ. અને જન્મે કોનાથી? શ્રદ્ધા ને વિશ્વાસથી. વિશ્વાસ અખંડ થઈ જાય, શ્રદ્ધા અખંડ થઈ જાય ને તો કાર્તક રૂપી પુરુષાર્થનો જન્મ થાય. સ્મરણ રૂપી, ભજન રૂપી, જ્ઞાન રૂપી, ધ્યાન રૂપી અને તર્ક વિતર્ક નામનો જે તારકાસુર છે ને એનો કે નાશ કરે. સમજ્યા? હવે આ બાજુ દેવતાઓ મૂંઝાણા, શિવજી તો ધ્યાનમાં છે, આનું કાંઈ નક્કી નહીં કેટલા વર્ષે સમાધિ છૂટે. હવે કામદેવને બોલાવ્યો, કામદેવને વિનંતી કરી. કામદેવ કે તમારી વાત હાચી, પણ શિવની સમાધિ તોડવી એટલે મોતને વાલું કરવું, મારે મરવું પડે. છતાંય જો તમારું કલ્યાણ થતું હોય, આ બાપા કામને મરવું પડે. કામ મરે ને તો રામ મોજ થાય બાપા. સમજ્યા? આ બધું આવું છે. ઝીણી 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 બાપુ. કામ કોને કહેવાય? કામ કોને કહેવાય એ તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. વસ્તુ, વ્યક્તિ, પદાર્થ, આનું જે આકર્ષણ છે ને એને કામ કહેવાય બાપા. બધી આશાઓ છે એને કામ કહેવાય. હવે કામદેવ કે તમારું કલ્યાણ થતું હોય તો હું મોત વાલું કરવા તૈયાર છું. બધા દેવતાઓને પ્રણામ કરી અને હવે કામદેવ ક્યાં આવ્યા? કે ભગવાન જ્યાં શિવજી ધ્યાન કરે ને ત્યાં આવ્યા. કામદેવ એવી માયા પ્રગટ કરી, ગોસ્વામીજી સુંદર વર્ણન કરે. ભય કામ બસ જોગી તાપસ પાવરની તો કહે अबला बिनो की पुरुषमयी जग पुरुष सब अबलामयी. काम कृत कौतुकय काम કૌતુકય. આખું જગત કામદેવના વશમાં થઈ ગયું, કોઈ નો બચ્યા. પણ ગોસ્વામીજી શું કે જે ઉગર્યા કોણ? કે જેને રામે રાખ્યા ને, જે રઘુવીરે ઉગાર્યા ને એ બધા ઉગરી ગયા. હવે કામદેવે શિવજીની સમાધિ તોડવા ખૂબ પ્રયાસ કર્યો, પણ કાંઈ અસર થઈ નહીં. પછી ઘટાદાર વૃક્ષ ઉપર હંતાય અને શિવજીને બાણ માર્યું. છોડે વિષમ ઉર લાગે, છૂટી સમાધિ શંભુ તબ જાગે. ક્યાં વિક્ષેપ કર્યો? ચિત્તમાં વિક્ષેપ કર્યો. સુરતા નામમાં સ્મરણમાં લાગી જાય ને ભજનમાં, ધીમે 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 ઉધર્વ ગતિ થાય ને તો આ વસ્તુ અને વ્યક્તિ પરિસ્થિતિનું આકર્ષણ છે ને એ ચિત્તમાં વિક્ષેપ કરે, ભજન ન કરવા દે બાપા. સમજ્યા? આ વાત એમ છે. હવે અને શિવજીની સમાધિ ચિત્તમાં વિક્ષેપ થયો અને શિવજીની સમાધિ ભંગ થઈ. અને એ સમયે જ્યારે શિવજીની દ્રષ્ટિ વૃક્ષમાં સંતાયેલા કામદેવ ઉપર પડી અને ક્રોધાગ્નિ પ્રગટ થઈ, ત્રીજું નેત્ર ખુલ્યું. તબ શિવતી શર નયન ઉધારા, ચિતવત કામ ભય ઉજરી છા. હાહાકાર ભય જગ ભારી, ડર પે સુર ભય અસુર સુખકારી. તબ શિવતી શર નયન ઉધારા, ચિતવત કામ ભય ઉજરી છારા. ભગવાન શિવજીએ ત્રીજું નેત્ર ખોલ્યું અને વડવાલ નામનો અગ્નિ પ્રગટ થયો બાપા, અને કામદેવને બાળીને ભસ્મ કરી નાખ્યો. પછી આ અગ્નિ ગયો ક્યાં? આ વડવાલ નામનો અગ્નિ પ્રગટ કર્યો ભગવાન શિવજી અને કામદેવને બાળી દીધો, પણ પછી ગયો ક્યાં? તો સમુદ્ર ભગવાનને પ્રગટ થઈને કીધું બાપુ કે ભગવાન શિવજીને કે એ અગ્નિ મને આપી દો. શું કામ? આ સમુદ્ર માજા હું કામ નથી મૂકતો? એમાં વડવાલ નામનો અગ્નિ છે. સમજ્યા? બહુ વધારે પાણી થાય ને તો એ શોષી લે, સમથળ રહે. સમજ્યા? હા, નકર કેટલું પાણી જાય સમુદ્રમાં પણ કઈ સલકાય કોઈ દી?
કેટલું પાણી જાય, ગંગા યમુના તળાવના બધી નદીઓને કેટલું પાણી જાય, પણ એને કાંઈ છલકાય છે? પણ એ વડવાળ નામનો અગ્નિ છે ને એ સમુદ્રના પેટાળમાં છે, અને વધારે પડતું પાણી હોય ને એ એને શોષી લે છે, એવું શાસ્ત્રોમાં ઉલ્લેખ છે. હવે આ બાજુ કામદેવની પત્નીને ખબર પડી, રડતી રડતી ભગવાન શિવજી પાસે આવી, ખૂબ વિલાપ કરે છે. ત્યારે શિવજી શું કહે છે? અબ તેરતી તવ નાથ કર હોય નામ અનંગ, બીનું વ્યાપે હું સબઈ કુની સુની નિજ મિલન પ્રસંગ. હવે તમારા કામદેવ દરેકમાં વગર શરીરે વ્યાપશે, અને હવે આયા એક કૃષ્ણ જન્મની આગાહી છે. ત્રેતા યુગમાં ભગવાન કૃષ્ણ દ્વાપરમાં આવશે ને એની આગાહી આયા છે. શું કહે છે? કે તમારો પતિ તમને શરીર રૂપે ક્યારે મળશે? કૃષ્ણ તનય હોય પતિ તોરા, અન્યથા બચન હોય નહીં મોરા. ભગવાન શિવજીએ કૃષ્ણ જન્મની આગાહી કરી વાળી કે કૃષ્ણ ભગવાનનો પુત્ર છે ને જે એ તમને શરીર રૂપે મળશે. આ બાજુ દેવતાઓ આવ્યા અને ભગવાન શિવ પાસે પાર્વતીની તપસ્યા વિશે બધી ખૂબ વાત કરી. સકલ સુરન કેર યશ કરહુ પરમ ઉત્સાહુ, નિજ નયની દેખા ચહ નાથ વિવાહ તુમાહુ. કે હે ભગવાન શિવજી, બધા દેવતાઓની ઈચ્છા છે કે પાર્વતીજીએ ખૂબ તપ કર્યું છે એનો આપ સ્વીકાર કરો, પણ એમ નથી કહેતા કે તારકાસુરનો ત્રાસ વધી ગયો, સમજ્યા? ભગવાન શિવજી કે મને બધી ખબર છે, પણ મારા ભગવાનની આજ્ઞા થઈ છે, જાઓ કરો મંગળ. અને આમ જ્યાં કીધું ને ત્યાં દેવતાઓ બધા આનંદમાં આવી ગયા. આકાશમાં પુષ્પોની વૃષ્ટિ થવા લાગી, પત્રિકાઓ મંડી આપવા, સંગીતના સૂર મંડ્યા રેલાવા, અને શિવજીના લગ્નની સંપૂર્ણ તૈયારી મંડ્યા કરવા. દેવતાઓ બધા પોતપોતાનું વાહન લઈને મંડ્યા બાપા, સમજ્યા? હવે દેવતાઓ બધા જાનની તૈયારી કરે, પણ શિવજી સાના માના બેઠા બેઠા જોવે છે. કે સુંગી નામના ગણને બોલાવી અને વાત કરી કે આપણા બધાય ક્યાં છે? આમાં આપણો ભૂત પ્રેતનો મેળાવડો તો કે છે નહીં. બધાને આજ્ઞા કરી, બધાને નિમંત્રણ પાઠવો, અને બધાને બોલાવી લાવ્યા. અને પાય પછી જમાવટ પડી હો, તાજી શમશાનની ભસ્મ લાવ્યા, અને ઘણો બધા શિવજીને શણગારવા માંડ્યા. હો કેમ શણગારે? શિવ હિ શંભુ ગન કરહી સિંગારા, શિવ હિ શંભુ ગન કરહી સિંગારા, જટા મુકુટ અહી મોર સવારા, કુંડળ કંકન પહેરે પ્યાલા, અશિવ વેશ શિવ ધામ કૃપાલા, શશી લલાટ સુંદર શિરભંગા, શશી લલાટ સુંદર શિરભંગા, નયન અતીત ઉપબિત ભુજંગા, કર ત્રિશૂલ અરુડમરુ બિરાજે, ચલે વેશ શિવ ધામ કૃપાના, ચલે વેશ શિવ ધામ કૃપાના. જટામાં સર્પ વિટાળી સુંદર મજાનો મુગટ બનાવ્યો. આપણે આ પેલો જૂનો રિવાજ હતો બાપા, સમજ્યા? વરાજા પડવા જાય ને ત્યારે સાફામાં ઓલી ગલોપડી નાખે, ગલોપડી. પછી એનો વાયરનું વાયરિંગ આય વાયથી હવે કોટના ખિસ્સામાં આવ્યો હોય, સમજ્યા?
એમ ભગવાનને એમ જો સુંદર મજાનો સર્પ જે મોટો હતો ને એને વિટાળી અને મુંગટ બનાવ્યો, અને જે નાના નાના હતા ને હાપોળિયા એના કુંડળ બનાવ્યા, એના કંડણ બનાવ્યા, અને મૃગ ચર્મ વીટી અને ભગવાન શિવજીને સુંદર મજાના તાજી શમશાનની ભસ્મ લાવ્યા. ભગવાનને જોડે એવી જાન તૈયાર થઈ બાપા સમજ્યા કેવી. દેખી શિવાઈ સુરત્રિય મુસ્કાઈ, બરલાયક દુલ્હની જગનાઈ. દેવતાઓ પોતાની પત્નીને કહે છે કે આવો રૂપાળો વરરાજો જગમાં ગોતે જડે એવું નથી. આમ દેવતાઓની પત્ની બધી વ્યંગ ભાષા કરે છે, અને દેવતાઓ પોતપોતાના વાહન ઉપર બેસીને તૈયાર થઈ ગયા. હવે દેવતાઓ કે તમે આપણે બધા આગળ હાલો, આ જો સમાજને જોશે ને તો હિમાલયમાં કોઈ કે ગોતું નહીં જડે બાપા સમજ્યા. હવે શિવજીની જાન તૈયાર થઈ ગઈ, પણ કેવી જાન શિવજીની? તુલસીદાસજી કહે છે તનખીન કોવયત પીન પાવન, કોવય પાવન ગતિ ધરે. ભૂષણ કરાલ કપાલ કર સબ સિદ્ધ, સોનીત ભરે. बहु जिनिस प्रेत पिचास जोगी, जमत बरनत नहीं बने. कर स्वान सुअर सुकाल मुख गण बेश जनित को गने, बेश अगणित को गने, बेश अगणित को गने. કોઈ હુકા હાડ પિંજર જેવા, કોઈને વળી નકરું ધડ, કોઈને વળી ભૂંડના જેવું મોઢું, કોઈ વળી નકરા ખોપરીની માળા પહેરેલા, કોઈને વળે સમજો આંખ્યું જ નહીં, કોઈને વળી નાકઈ નહીં, અને ભૂતળીઓ તો કે સૂટા વાળ કરીને કિક્યાર્યું કરે બાપા સમજ્યા જાનમાં. એવું સુંદર મજાનું વર્ણન છે. શું કહે છે? જસ દુલ્હત શિવની, जस दुल्हत शिवनी बराता, कौतुक विविध કે જેવો વરાજો હતો ને એવી જાન તૈયાર થયો. બધાએ લોકો જોવા ઉમટ્યા કે જેને મેળવવા માટે આપણી પાર્વતીજીએ આટલું બધું તપ કર્યું છે, વરરાજા કેવા હશે? એ તો બાપા જે જોશે એને ખબર પડશે કેટલા રૂપાળા છે. નગરના લોકો આનંદમાં આવી ગયા. હવે દેવતાઓને જે આગળ જોયા ને ત્યાં આખું નગર હું વિચારે છે કે આના જાનૈયા એટલા રૂપાળા છે, આવા રૂપાળા તો વરરાજા કેવા હશે? કે તો તમે ઘડીક ઉભા રહ્યો, હમણાં આવવા દો, પછી તમને ખબર પડે કેટલા રૂપાળા છે. અને જ્યાં શિવજીની જાનને જોઈ અને શિવજીને જ્યાં આમ જો નંદી ઉપર બેઠેલા જોઈને બધા સર્પને જોયા ને વૃક્ષચર્મ વીટેલું જોયું અને બધાય ભાગ્યા. હો કેવા ભાગ્યા! કોક તો ન્યાય બે ભાન થઈ ગયા સમજ્યા. કેવા કે તન ઝાર બ્યાલ કપાલ ભૂષણ નગન જટિલ ભયંકરા, સંગ ભૂત પ્રેત પિચાસ જોગીની વિકટ મુખ રજની ચરા. જાન લઈને જાવું છે તાય હાવ હિમ થોડું હોય. जो जियत रहत बरात, देखन पुण्य बढ़ते कर सई, देख ही सोमा विवाह घर घर, बात असिलर कन कही, बात असिलर कन कही, बात असिलर कन कही. અમુક બાળકો જે ભાનમાં હતા ને ઈ કે માં વરરાજાની વાત નથી થાય એવું કે. કેવા છે કે ગળામાં સર્પ વીંટળો છે, શરીર ઉપર રખ્યા ચોપડી છે, બળદ ઉપર બેઠા છે, મૃગચર્મ વીંટાળ્યું છે. એ તો કે જે જીવતા રહેશે ને જોશે. હો હવે દેહી સબહી જનિવાસ સુહાય, દેહી સબહી જનિવાસ સુહાય. સુંદર મજાનો બધાને ઉતારા આપ્યા.
જાનૈયાને સા પાણી ફાફડાનો નાસ્તો આપ્યો. હવે શું કહે છે? મેના શુભ આરતી સવારી સંગ સુમંગલ ગાવહી નારી. હાલો ઉતાવળા હાલો ફરી દાઢું પાડતી. મેના શુભ આરતી સવારી સંગ સુમંગલ ગાવહી નારી. કાંચન થાર સોહબર પાની પરિછિન ચલે હરહી હર્ષાની. विकट वेश रुद्र जब देखा अबलह उर भय भयो विशेषा. જ્યાં શિવજીને પોખવા આવ્યા ને મેના દેવી જ્યાં જોયું ને ત્યાં હાથમાં થાળી પડી ગઈ બાપા અને બે ભાન થઈ ગયા. થોડી વાર પછી ભાનમાં આવ્યા અને નારદજીને દોષ પડ્યા દેવા. હે નારદ કે મેં તમારું શું બગાડ્યું હતું? મારી દીકરીનું ઘર કે વસતા પહેલા ઉજળ કરી વાળ્યું કે. હવે આમ જ્યાં વિષાદ કરે છે ત્યારે ત્યાં નારદજી પધાર્યા અને મેના દેવીને શું કહે છે કે સાંભળો, જગદંબા તવ સુતા ભવાની. એ તમે જેને પાર્વતી માનો છો ને એ જગદંબા છે, આદિ અનાદિ શક્તિ અવિનાશી છે, સદા શંભુ અર્ધંગ નિવાસી. આખા જગતની માતા છે. પેલા દક્ષના ઘરે જન્મ હતો, એનું નામ સતી હતું અને આ જે પડવા આવ્યા ને એ ભગવાન સાક્ષાત શિવજી છે. મેના દેવીનો મોહ ઉતરી ગયો બાપા, ભરંગ ભાંગી ગયો. સુની નારદ કે બચન તબ સબ શંકર મિટા વિષાદ. છન મન વ્યાપે હું સકલપુર ઘર ઘર યહ સંવાદ. બધાને ખબર પડી ગઈ આ તો સાક્ષાત શિવ અને શક્તિ છે. બધાનો વિષાદ મટી ગયો કારણ કે સાચી ઓળખાણ થઈ ગઈ. તબ મેં મુના હિમવંતુ આનંદે, તબ મૈના હિમવંતુ આનંદે, પુની પુની પાર્વતી પદવંદે. હિમાચલ અને મેના દેવી પાર્વતીને વારંવાર વંદન કરે છે અને હોનાની થાળી લાવી અને ભગવાન શિવજીને પોખ્યા છે બાપા. બધાએ આનંદ મંગળ કરે છે. આ પોખવાનું બહુ સારું સમજ્યા. એનો મિનિંગ શું છે બાપા ખબર છે? અમારે એક રમૂજમાં એક દાદા એમ કહેતા, શું કહેતા કે હાહુમાં પોખવા આવે ને પછી ઓલું પેલા હું લે કઈક મહારાજ પેલા હું લે ઇન્ડિયા પીંડિયા, પછી આમ પોખે આમ વરાજો આમ ઉભો આમ રૂમાલ રાખીને પછી આમ પોખે ને પછી એમ કે કઈ બાજુ પેલા ફેંકે આમ ઉગમણું આમ જાવું છે હજી કામ કરો. પછી બીજી બાજુ બીજું ઉતારે. હું ઉતારે બાપુ? તમે બેહો, તમે કાયમ ઉતારો છો. પછી બીજું હું ઉતારે બાપુ? ધોરો રવાયો ને એવું કઈક હોય. પછી આમ ઉતારે ને પછી કેનપા ફેંકે આમ આથમનું કામ કરે. આમ હજી જાવું છે. પછી ત્રીજી વાર ઉતારે પછી આમ ફેંકે કે આમ જાવું છે હજી. તો પછી ચોથી વાર શું કે પછી હાવુમાં કે તો હવે થા તૈયાર બાપા. પછી ઓલું નાક કે સમજ્યા આને કે નાક નથી લાગતું બોલાવે માઇલ પર હાલ બાપા બીજો ઉતારે. તને એટલો સમજાયો તોય જો તું ન માનતો હોય તો બાપા હવે હાલ બીજું શું તારે. આ તો રમૂજ છે બાપા સમજ્યા, એવું કઈ હોય નહીં. એના બધા આધ્યાત્મિક અર્થ હોય પણ હું તમને ઘડીક રમૂજ કરાવું, ખાલી આનંદ કરાવું. હવે પછી શિવજીને મંડપમાં લાવ્યા અને પાર્વતીજીને સુંદર શણગાર કરી અને મંડપમાં લાવ્યા અને વેદ મંત્ર દ્વારા પ્રાણી ગ્રહણ થયું. દેવતાઓએ જય જયકાર કર્યો. વેદ મંત્ર સુની મુનિ બાર ઉચ્ચારહી જય 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 શંકર સુર હરહી
બાજહી બાજન વિવિધ વિધાન સુમન વૃષ્ટિ નભ રે વિધિ જાના. હે રામ જય જય રામ. ગાઓ હે બાપા, શિવની જાન છે, ગાઓ. हर कीर्ति सब पाऊं बाहु सकल भुवन भरी रहा उछाऊं. श्री राम जय राम जय जय राम. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. વેદનો મંત્ર ઉચ્ચાર થયો અને શિવજીનું પાણી ગ્રહણ થયું. દેવતાઓ બધા જય જયકાર બોલ કરે છે. બોલીએ શંકર પાર્વતી ભગવાન કી નમઃ. પાર્વતી પતે આવી આવી છે જગત